Yeah, welcome my dear students. Welcome to JM online classes. And now we are going to discuss the orientation program on reported speech. So reported speech మీద మనం బిట్స్ ని ప్రాక్టీస్ చేయబోతున్నాం. అందుకంటే ముందు already you learnt the content by RKSR classes. In RKSR classes already you watched the content and changing of sentences from direct speech to indirect speech. Reported speech is nothing but direct speech and indirect speech. So how to change the sentence according to the models, how to change, already you learnt in the RKSR session. So direct speech నుంచి indirect speech కి ఎలా చేంజ్ చేయాలి మోడల్స్ వైజ్ గా ఆల్రెడీ మీరు నేర్చుకున్నారు. లైక్ అసర్టివ్ మోడల్, ఇంట్రాగేటివ్ మోడల్, ఇంపరేటివ్ మోడల్ అండ్ ఎక్స్క్లమేటరీ మోడల్స్ అన్ని కూడా మనం చూసాము. ఇప్పుడు ఆ మోడల్స్ మనం బేస్ చేసుకుని ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బిట్స్ ఎలా ఉంటాయి, వాటిని మనం ఎలా ఆన్సర్ చేయాలో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకేనా? రైట్, లిజన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఆన్ స్క్రీన్. సో హియర్ చూడండి, ఇక్కడ చూస్ ద కరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్. ఇక్కడ కొన్ని సెంటెన్స్లు ఇచ్చారండి, డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఉన్నాయి. వాటికి ఏం చేయమంటున్నారు వాళ్ళు? దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టు చూస్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. దే గేవ్ సెంటెన్సెస్ ఇన్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ ద ఆన్సర్ ఇన్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. డైరెక్ట్ స్పీచ్ దే గేవ్, we have to choose indirect speech. So indirect speech means models we have. Assertive models follows one rules, interrogative models follow some rules, exclamatory follows some rules and imperative follows some rules. My suggestion for you students, before going to watch this video, please watch the class by RKSR regards to this reported speech. Because the RKSR class, you have the total content, how to change. When you saw the content, it should be easy for you to recap all these things. Okay? Actually, reported speech in which classes they discussed means 6th, 8th, 9th and the classes they discussed about the reported speech. Assertive model they discussed in the 8th, 6th class. Imperative, interrogative, all models here. Okay, now like that they discussed. Slowly they injected the brain, slowly injected the information in the students. Okay, next. So now we will analyze the questions and we will see the answers also. See, first question everybody of you. Do you want to come with me? Do you want to come with me? First of all, what kind of model it is? First మనం ఏ మోడల్ లో ఉందో చూసుకోవాలి. Do you want to come with me? It's like a question. Do you want to come with me? ఇంట్రాగేటివ్ మోడల్. మరి ఇంట్రాగేటివ్ మోడల్ లో మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన రూల్స్ ఏంటి అవన్నీ మీకు గుర్తు రావాలి. ఇంట్రాగేటివ్ మోడల్ లో మనకి దట్ రాదు, గుర్తుపెట్టుకో. దట్ అనే ఆప్షన్ లో కనుక దట్ అనేది ఆప్షన్ లో కనిపిస్తే ఆ ఆప్షన్ ని ఎలిమినేషన్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? అండ్ డూ తో స్టార్ట్ అయింది. డూ తో స్టార్ట్ అయింది అంటే హెల్పింగ్ వెర్బ్ క్వశ్చన్. హెల్పింగ్ వెర్బ్ క్వశ్చన్ లో మనకి ఇఫ్ కానీ వెదర్ కానీ ఏదో ఒకటే వస్తుంది. అంటే ఆప్షన్స్ లో మనకి ఇఫ్ వెదర్ ఉండాలి. ఓకేనా? అండ్ షీ సెడ్ టు హిమ్, షీ సెడ్ టు హిమ్. అండ్ ఇక్కడ వాంట్, వాంట్ అనేది V1 లో ఉంది. సో దాన్ని మనం వీటిలోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? వీటిలోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో ఆప్షన్ మనకి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం, జాగ్రత్తగా చూడండి. సో he said to him, he said to changes into not told. told గా మారదు. ఇంట్రాగేటివ్ మోడల్లో said to అనేది told గా చేంజ్ అవ్వదు. చూసుకోవాలి మై డియర్ స్టూడెంట్స్, దట్ వన్ యు ఆర్. నెక్స్ట్ ఆస్క్డ్ గా చేంజ్ అవుతుంది, ఆస్క్డ్ గా చేంజ్ అవుతుంది, ఆస్క్డ్ గా చేంజ్ అవుతుంది. she asked him whether he wanted to go with her. he wanted to go with her. సో చూద్దాం అది రైట్ రాంగో చూద్దాం. సో she asked him whether he wanted to come with him. with him. with him అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు? with me. with me అంటే ఫస్ట్ పర్సన్. ఫస్ట్ పర్సన్ అంటే స్పీకర్ ని బట్టి చెప్పాలి. స్పీకర్ లో షీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ హర్ అని చెప్పాలి. వాడు హిమ్ అన్నాడు కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ రాంగ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ she asked him whether he wants not. wanted we have to say. V1 changes into V2. So here the correct answer is B. Okay na? So here told we should not place in the indirect interrogative model. Told we should not change. Said to is changes into asked, not told. Interrogative model లో మనకు said to అనేది told గా చేంజ్ అవ్వదు, asked గా చేంజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్. సెకండ్ ఆప్షన్ లోకి వచ్చేసరికి మనకి కరెక్ట్ గా ఉందండి. asked అన్నారు, హిమ్ వెదర్ యూజ్ చేశారు అండ్ he అనేది మనకి ఇక్కడ యూజ్ చేశారు అండ్ వాంటెడ్ V2 యూజ్ చేశారు అండ్ టు గో విత్ హర్. విత్ మీ అలా హర్ అయింది, ఎందుకంటే మీ అనేది ఫస్ట్ పర్సన్ కాబట్టి స్పీకర్ ని బట్టి మారిస్తే షీ కాబట్టి ఇట్ చేంజెస్ ఇంటూ హర్. సో ఇక్కడ హిమ్ అన్నాడు, హర్ అనుకుంటే ఇట్స్ రాంగ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ V1 యూజ్ చేస్తారు, V2 యూజ్ చేయకుండా ఇట్స్ రాంగ్. సో లైక్ ది మనం అలా అనలైజ్ చేసుకోవాలి ఎగ్జామ్ లో. ఆ రూల్స్ అన్ని మనకి ఐడియా ఉంటే నీట్ గా ఆ ఆప్షన్స్ లో ఏది రైట్ ఏది రాంగ్ అనేది మనం అనలైజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ చూడండి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. I have seen this film twice, he said. I have seen this film twice, he said. I have seen this film.
normal sentence, assertive. In assertive, when they said have or has, automatically you have changed into it had. But have, has అంటే నువ్వు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లోకి మార్చినప్పుడు had గా మార్చుకోవాలి. ఓకేనా? We see the options. He said that he had seen this film into that film twice. ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైట్ గానే ఉంది, కానీ మిగతా ఆప్షన్స్ కూడా చెక్ చేసుకుందాం. He told, సెడ్ ఉంటే సెడ్ గానే ఉంటుంది, టోల్డ్ గా మారదు. సెడ్ టు ఉంటేనే టోల్డ్ వస్తుంది. ఇక్కడ సెడ్ ఉంది కాబట్టి క్వశ్చన్ లో సెడ్ ఏ ఉండాలి. వాడు టోల్డ్ అన్నాడు కాబట్టి సెకండ్ వన్ ఈజ్ రాంగ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, he said that he has అనకూడదు. we should not say has because in question you have or has, you have to change into had. So had రావాలి కాబట్టి they used their has, so wrong. Next, he said that he had seen this film, not this changes into that in interrogative model. So sorry, in indirect speech. So we should not use this here, we have to use that. So D also wrong, C also wrong. The correct option is A. A is the correct option for the bit number 2. He said that he had seen this into that, this movie changes into that film twice. He had seen that film twice. Have changes into had, this changes into that. And said is said as usual. Okay, my dear students, and I is the first person, changes according to the speaker. That's why we got here he. Okay, like that we have to change. Next. So కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఇవి జాగ్రత్తగా మీరు ఆ క్లాస్ విన్న తర్వాత వినండి. అప్పుడు రూల్స్ నీకు గుర్తుంటాయి. అప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా నీకు అర్థమవుతుంది. అక్కడ రూల్స్ వినకుండా డైరెక్ట్ గా నువ్వు ఈ క్లాస్ వింటే నీకు కొంచెం క్లమ్జీగా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఆ రూల్స్ విన్న వాళ్ళకి ఇది ఈజీగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే దానికి కంటిన్యూషన్ క్లాస్ మంది కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా వినాలి. కొంచెం అప్లికేషన్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కంటెంట్ అండ్ అప్లికేషన్ రెండు సైమల్టేనియస్ గా చూసుకోవాలి మీరు. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ చూడండి. హ్యావ్ యూ డన్ యువర్ హోంవర్క్ సెడ్ ద టీచర్ టు ద స్టూడెంట్. హ్యావ్ యూ డన్ యువర్ హోంవర్క్. హ్యావ్ యూ డన్ యువర్ హోంవర్క్ అంటే ఇట్స్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్, అంటే ఇంటరాగేటివ్ మోడల్లో ఉంది. అది కూడా హెల్పింగ్ వెర్బ్ క్వశ్చన్. హ్యావ్ అనేది హెల్పింగ్ వెర్బ్ క్వశ్చన్ కదా, హెల్పింగ్ వెర్బ్ క్వశ్చన్ మోడల్లో ఉంది. ఇంటరాగేటివ్ లో హెల్పింగ్ వెర్బ్ క్వశ్చన్ లో మనకి ఇఫ్ కానీ వెదర్ కానీ వస్తుంది. ఇట్ కమ్స్ ఇఫ్ ఆర్ వెదర్. ఇఫ్ కానీ వెదర్ కానీ ఉంటుంది కదా మనకి. కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం హ్యావ్ ఉంది కదా, అక్కడ మన ఇఫ్ అని వెదర్ కానీ వస్తుంది. చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. ద టీచర్ టోల్డ్. మనకి ఇంటరాగేటివ్ మోడల్లో సెడ్ టు ఉంటే టోల్డ్ గా మారదు. సెడ్ ద టీచర్ టు ద స్టూడెంట్. సెడ్ ఉంటే ఇంటరాగేటివ్ మోడల్లో టోల్డ్ గా మారదు. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ రాంగ్. ద టీచర్ ఆస్క్డ్ ద స్టూడెంట్ ఇఫ్ హీ హ్యావ్. ఇఫ్ యూ గాట్ హియర్ హ్యావ్, ఇట్ వాంట్ టు చేంజ్ ఇంటూ హ్యాడ్. ఇట్ వాంట్ టు చేంజ్ ఇంటూ హ్యాడ్ హియర్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి హ్యావ్ హ్యాస్ అని అన్నారు కాబట్టి ఇట్స్ రాంగ్ ఆప్షన్. సో మనకి ఇక్కడ హ్యావ్ కానీ హ్యాస్ కానీ ఉంటే మనకి ఆన్సర్లోకి వచ్చేసరికి హ్యాడ్ గా మారాలి. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ లో హ్యాస్ ఉంది, హ్యాస్ ఉండకూడదు కాబట్టి ఇట్ వాంట్ టు చేంజ్ ఇంటూ హ్యాడ్ దేర్. ఓకే. నెక్స్ట్, the teacher asked the student whether he had done his homework. The teacher asked the student whether he had done his homework. Here see my dear students, your homework changes into his homework because your is the second person. Here listener is a student male or female. When we don't know, we can go with the male. So that's why we have to say his homework. Okay na? The correct answer is option number C. Option number B is wrong. Option number D is wrong because they said here said to. We have to write asked, not said to. In interrogative model, in indirect speech, we have to use asked, not said to or not said. Okay, right. So based upon that, the correct answer is option number C. The teacher asked the student whether he had done his homework. Whether he had done his homework. Okay, next. Neerja said, I will be there within a short time. I will be there within a short time. So here will changes into would andi. So will change ఎలా అవుతుందంటే would గా చేంజ్ అవుతుంది. ఇది నార్మల్ సెంటెన్స్, అసర్టివ్ సెంటెన్స్ లో ఉంది. సో మనం చూద్దాం, ఆప్షన్స్ చూద్దాం. నీరజ టోల్డ్ అనేది రాకూడదండి అండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ సెడ్ ఉన్నప్పుడు సెడ్ గానే మారుతుంది. సెడ్ టు ఉంటే టోల్డ్ గా మారుతుంది. సెడ్ కాబట్టి టోల్డ్ రాకూడదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ రాంగ్. నీరజ సెడ్ దట్ హీ విల్ వుడ్ గా చేంజ్ అవుతుందని చెప్పాను, వాడు విల్ గానే ఇచ్చేసాడు కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఆల్సో రాంగ్. థర్డ్ ఆప్షన్, నీరజ సెడ్ దట్ షీ వుడ్ విల్ అనేది వుడ్ గా చేంజ్ అయింది. సో షీ వుడ్ హ్యావ్ బీ దేర్ విత్ ఇన్ ఏ షార్ట్ మినిట్ ఆఫ్ టైం. సో అది హ్యావ్ యూజ్ చేశాడు. ఇక్కడ హ్యావ్ అనేది మనకి యూజ్ చేయక్కర్లేదు, ఎందుకంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో హ్యావ్ లేదు కాబట్టి అక్కడ మన హ్యావ్ ని యూజ్ చేయక్కర్లేదు, నో నీడ్.
Neeraja said that she would be there. Here changes into there, here changes into there, here changes into there within a short time. Last option is the right answer. So చూసారు కదా మనం. సో టోల్డ్ అనేది కరెక్ట్ గా యూజ్ చేస్తారా లేదా, సెడ్ అనేది కరెక్ట్ గా యూజ్ చేస్తారా లేదా, అంటే రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ కరెక్ట్ గా యూజ్ చేస్తారా లేదా, అండ్ టెన్స్ ని ప్రాపర్ గా చేంజ్ చేస్తారా లేదా అనేవి చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకి రైట్ ఆప్షన్ ఏంటో ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ చూడండి నీరజ టోల్డ్ అనకూడదు, ఎందుకంటే క్వశ్చన్ లో సెడ్ ఉన్నప్పుడు సెడ్ గానే వస్తుంది, సెడ్ టు ఉంటే టోల్డ్ వస్తుంది, అక్కడ లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ రాంగ్. అండ్ ఇక్కడ మన విల్ అనేది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లోకి వెళ్ళేసరికి వుడ్ అవుతుంది, ఇక్కడ విల్ అన్నారు కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఆల్సో రాంగ్. అండ్ ఇక్కడ నీకు హ్యావ్ అనేది మన క్వశ్చన్ లో అయితే హ్యావ్ లేదు, సో డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో హ్యావ్ లేదు కాబట్టి వెన్ వీఆర్ చేంజింగ్ ఇన్ టు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ హ్యావ్ అండి. సో అక్కడ హ్యావ్ యూజ్ చేశారు కాబట్టి దట్ ఆల్సో రాంగ్. సో ఇది కరెక్ట్ గా ఉంది లాస్ట్ వన్. సో విల్ ని వుడ్ చేశారు అండ్ సెడ్ ని సెడ్ గానే ఉంచారు, అండ్ ఫస్ట్ పర్సన్ స్పీకర్ ని బట్టి నీరజ అంటే షీ కాబట్టి షీ అని రాశారు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ హియర్. సో లైక్ దట్ అండి, జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, మనకు తెలిసిన రూల్స్ అని అప్లై చేసుకోవాలి. అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కరెక్ట్ అని అనిపిస్తాయి, సింపుల్ డిఫరెన్స్ లో ఉంటాయి. ఓకేనా, జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ బిట్ సి. My grandfather said the earth moves round the sun. My grandfather said the earth moves around the sun. So here the earth moves around the sun is a universal truth. Universal truths never change into another. So universal truth అది ఇక్కడ ఎలా ఉందో అలాగే మనం యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా రాసేయాలి, దాన్ని ఇలా మనం చేంజ్ చేయకూడదు. ఓకేనా, మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా ఇక్కడ ఉందో చూద్దాం మనం. My grandfather said that the earth moves around the sun. ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైట్ అవ్వచ్చు, బట్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఎందుకు కాదో చూద్దాం. My grandfather said that the earth moved. We should not say moved. We should not change the tense. మన టెన్స్ చేంజ్ చేయకూడదు. యూనివర్సల్ ట్రూత్ ఇక్కడ ఇలా ఉందో క్వశ్చన్ లో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా మనం అలాగే రాసుకోవాలి. We should not change anything here. ఓకేనా, ఇక్కడ చేంజ్ చేశారు, మూస్ ని మూడుగా చేంజ్ చేశారు కాబట్టి ఇట్స్ రాంగ్. నెక్స్ట్, my grandfather asked if the earth moves around the sun. My grandfather asked if. ఇక్కడ ఇఫ్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇది ఎసరేటివ్ మోడల్ కదా. మన ఎసరేటివ్ మోడల్లో ఇఫ్ ఎందుకు, ఇఫ్ అనేది ఇంట్రాగేటివ్ మోడల్లో వస్తుంది, ఇది ఎసరేటివ్ మోడల్లో నార్మల్ సెంటెన్స్. సో నో నీడ్ టు యూజ్ హియర్ ఇఫ్ ని యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి దిస్ ఆల్సో రాంగ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూడండి, my grandfather టోల్డ్ రాదు ఇక్కడ. టోల్డ్ ఎందుకు రాదు అంటే చూడండి, ఇక్కడ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ లో సెడ్ అన్నాను, సెడ్ అంటే సెడ్డే, సెడ్ టు అంటే టోల్డ్ వస్తుంది. మరి సెడ్ టు అనలేదు నేను, అక్కడ జస్ట్ సెడ్ మాత్రమే అన్నాను కాబట్టి సెడ్డే రాసుకోవాలి, బట్ అక్కడ టోల్డ్ అన్నారు కాబట్టి అది రాంగ్. ఇక్కడ టెన్స్ మార్చారు కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ రాంగ్ అండి. అండ్ ఇక్కడ ఇఫ్ అన్నెసెసరీగా యూజ్ చేశారు, ఇది రాంగ్ అండి. నెక్స్ట్, గ్రాండ్ ఫాదర్ టోల్డ్ కదండి, సెడ్ గానే ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్. ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అండి. ఓకేనా, సో యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ అనేవి యాస్టీస్ గా అలానే ఉంచేయాలి. వి షుడ్ నాట్ చేంజ్ ద టెన్స్. ఓకే, అండ్ సెడ్ ఉంటే సెడ్ ఉంటుంది, సెడ్ టు ఉంటే టోల్డ్ గా ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ టు బి అవేక్ ఆఫ్ దట్ యూసేజ్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ వెర్బ్స్. ఓకే, వాటిని రిపోర్టింగ్ వెర్బ్స్ అంటాం మనం. నెక్స్ట్, సిక్స్త్ బిట్. I wish I did not have to take the examination, said Mohan. So Mohan antunnadu, I wish I didn't have to take examination. I didn't have to take examination antunnadu. So chuddamandi. Mohan said that he wished he did not have to take examinations. So he did not anakudadandi. He did not ki badaluga manam had not ga change chesukovali. He did not కి బదులుగా మనం ఏం చేంజ్ చేయాలనేది హ్యాడ్ నాట్ గా చేంజ్ చేసుకోవాలి. సరే, అక్కడ లేదు కాబట్టి ఆ ఆప్షన్ మనం అలా ఉంచుతాం. ఎందుకంటే అది V2 వచ్చినప్పుడు మనకి అది ఇలా చేంజ్ అవుతుంది అంటే హ్యాడ్ ప్లస్ V3 గా చేంజ్ అవుతుంది. V2 వచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్ లో మనకి ఇక్కడ V2 వచ్చింది కదా, సో డిడ్ అనేది V2 కదా, సో V2 వచ్చినప్పుడు మనకి అది హ్యాడ్ ప్లస్ V3 గా మారుతుంది. ఓకేనా, చూద్దాం నెక్స్ట్. Mohan wished that he had not had to take examination. Had to take examination. సరే చూడండి, ఇక్కడ అది హ్యావ్ ఉంది కదా, మన హ్యావే ఉంచాలి, హ్యాడ్ పెట్టారు, రాంగ్ ఇక్కడ. నెక్స్ట్, మోహన్ విష్డ్ దట్ హీ డిడెంట్ హ్యావ్ టేక్. డిడెంట్ ఉండకూడదు కదా, దాన్ని హ్యాడ్ పెట్టాలి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా రాదు, ఇక్కడ డిడెంట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా రాదు. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి. మోహన్ అంటున్నాడు దట్ హీ విష్డ్ ఐ అనేది ఫస్ట్ పర్సన్ కాబట్టి స్పీకర్ లో మోహన్ ఉన్నాడు కాబట్టి మోహన్ అబ్బాయి కాబట్టి హీ అన్నాను. విష్ V1 కాబట్టి ఇది V2 గా మారింది, విష్డ్ అన్నాడు. వెరీ గుడ్. మనకి V1 ఉంటే V2 గా మారాలని చెప్పాను కదా, అలా మారింది. అండ్ ఐ డిడ్ నాట్ అంటే మనకి V2 కాబట్టి హ్యాడ్ ప్లస్ V3 అండి. సో ఇక్కడ మనం హ్యాడ్ వచ్చింది, హ్యాడ్ నాట్ వి గాట్ హియర్. అండ్ నెక్స్ట్, హియర్ సీ ఎవ్రీబడి ఆఫ్ యూ హ్యావ్
హ్యావ్ టు టేక్ ఎగ్జామినేషన్. సో హ్యాడ్ వచ్చింది, హ్యాడ్ నాట్ వచ్చింది, అండ్ హ్యావ్ వాట్ ది గేవ్ హియర్, దట్ వన్ వి టుక్ హియర్. ఓకే, లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ వన్. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి మనం ఇట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు. ఇదంతా మీకు సార్ ఆల్రెడీ ఎస్ఐ2 మోడల్ చెప్పినప్పుడు చెప్పారు. సింపుల్ ప్రెజెంట్ ఉంటే సింపుల్ పాస్ట్లోకి మారుతుంది, ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ ఉంటే పాస్ట్ కంటిన్యూస్లోకి మారుతుంది, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లోకి మారుతుంది. అది చెప్పారు మీకు. ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఉంటే ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, సింపుల్ పాస్ట్ ఉంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఉంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఉంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ లాగే ఉంటుంది. ఇల్లు ఉంటే వుడ్ అవుతుంది, షల్ ఉంటే షుడ్ అవుతుంది, కెన్ ఉంటే కుడ్ అవుతుంది, మే ఉంటే మైట్ అవుతుంది. సో అట్లా అన్ని రూల్స్ తెలుసు మీకు. అలాంటి రూల్స్ అని మీరు ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకి V2 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి డిడ్ అనేది V2 చెప్తుంది. డిడ్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్ కాబట్టి మనం హ్యాడ్ ప్లస్ V3 తీసుకోవాలి. కాబట్టి I took here had not plus have. Have అనేది మనకి జస్ట్ అక్కడ have అనేది వాళ్ళు ఇచ్చారు కాబట్టి we have to take that have there. Okay, right. నెక్స్ట్ చూడండి. See the next option. How much chocolates do you eat every day? How much chocolates do you eat every day? The dentist asked the little boy. డెంటిస్ట్ లిటిల్ బాయ్ అడిగాడు రోజుకి ఎన్ని చాక్లెట్స్ తింటున్నావు నువ్వు అనేసి. ఓకేనా, అంటే క్వశ్చన్ చేశారు. ది డెంటిస్ట్ ఆస్క్డ్ ద లిటిల్ బాయ్ హౌ మచ్ అంటే మనకి ఇది హౌ క్వశ్చన్ కాబట్టి వెదర్ రాకూడదు. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రాంగ్. వెదర్ తో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు కాబట్టి రాంగ్. నెక్స్ట్, ద డెంటిస్ట్ ఆస్క్డ్ ద లిటిల్ బాయ్ హౌ మచ్ చాక్లెట్ హీ ఈట్స్ ఎవ్రీ డే. ఇక్కడ మనకి ఈట్ అంటే V1 కాబట్టి ఇది V2 గా చేంజ్ అవ్వాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఈట్స్ అన్నారు కాబట్టి ఇది కూడా రాదు. నో, రాంగ్. ద డెంటిస్ట్ ఆస్క్డ్ ద లిటిల్ బాయ్ హౌ మచ్ చాక్లెట్ హీ ఏట్ ఎవ్రీ డే. ఏట్ అంటే V2 వచ్చింది కదా, సో వీ కెన్ యూజ్ దట్ వన్. ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది, అది కూడా చూద్దాం. ద డెంటిస్ట్ ఆస్క్డ్ ద లిటిల్ బాయ్ హౌ మచ్ చాక్లెట్ హీ ఏట్ ఎవ్రీ డే. బోత్ సెంటెన్సెస్ కూడా ఒకలాగే ఉన్నాయి కదా, సో సేమ్ ఆన్సర్స్ రిపీట్ అయ్యాయి. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ మనం C గా తీసుకుందాం. ఓకేనా, ఎందుకంటే మనం 8 అన్నారు, అక్కడ V1 ఉంటే మనం V2 చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మాత్రం మనకి ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎందుకు రాంగ్ అంటే వెదర్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇట్స్ రాంగ్. అండ్ ఇక్కడ ఈట్స్ అన్నారు, V1 లాగే రాశారు. అక్కడ V1 ఉంటే ఈట్ ఉంటే ఇక్కడ మనం 8 అనాలి. సో మనం చేంజ్ చేయలేదు కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ మనం రాంగ్ అని ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాం. అండ్ ఇక్కడ మనకి రైట్ గానే ఉంది. ఓకేనా, లైక్ దట్. నెక్స్ట్, we shall be playing cricket tomorrow evening, the children said. రేపు మేము ఈ టైంకి క్రికెట్ ఆడుతూ ఉంటాము. ఇక్కడ ఏమి లేదండి, ఇక్కడ షెల్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని షుడ్ చేద్దాము. అండ్ రిమైనింగ్ అంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంటుంది. జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇక్కడ ద చిల్డ్రన్ సెడ్ దట్ దే వుడ్ బి ప్లేయింగ్ క్రికెట్ టుమారో ఈవినింగ్. టుమారో ఈవినింగ్ మనం ద నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్ అని రాసుకుంటే బెటర్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనం తీసుకోవద్దు. మిగతా అంతా బాగానే ఉంది, కానీ విల్లు వుడ్ చేశారు కానీ అక్కడ టుమారోని మనం ద నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్ అంటే కొంచెం బెటర్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా, the children told that they should be playing cricket the next day evening. సో ఇది రైట్ గానే ఉందండి, మనకి తీసుకోవచ్చు. దే షెల్ అలా షుడ్ అయింది అండ్ మనకి టుమారో ఈవినింగ్ వల్ల మనకి ఇలా చేంజ్ అయింది అది. సో నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్ గా చేంజ్ అయింది. ఓకేనా, సారీ ఇక్కడ నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్ గా చేంజ్ అయింది. నెక్స్ట్, the children told we shall and they kept shell ని షెల్ లాగే ఉంచేసారు. షెల్ ని షుడ్ చేయాలి, రాంగ్ ఆన్సర్. సో ఇది చేయలేదు వాళ్ళు. ఇక్కడ ద చిల్డ్రన్ సెడ్ దాట్ దే వుడ్. షెల్ ఉంటే షుడ్ చేయాలి, వుడ్ చేయకూడదు కాబట్టి లాస్ట్ ఆప్షన్ ఆల్సో రాంగ్. 8th క్వశ్చన్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటండి? బి. 8th క్వశ్చన్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటండి? బి అండి. ఓకేనా, ద చిల్డ్రన్ టోల్డ్ దట్ దే షుడ్ బి ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ద నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్. జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మనం. వీళ్ళు ఉంటే వుడ్ చేయాలి, షెల్ ఉంటే షుడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా మనం ఆ ప్రొనౌన్స్ ని కరెక్ట్ గా యూజ్ చేస్తున్నామో లేదో చూసుకోవాలి. ఇంటరాగేటివ్ మోడల్ అడిగాడా, ఇంపరేటివ్ అడిగాడా, ఎక్స్క్లమేటరీ అడిగాడా చూసుకోవాలి. దాన్ని బట్టి మనం ముందుకెళ్ళాలి. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ బిట్ చూడండి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. విల్ యూ అకంపెనీ మీ, షీ సెడ్ టు మీ. విల్ యూ అకంపెనీ మీ, సో విల్ యూ అకంపెనీ మీ క్వశ్చన్, హెల్పింగ్ వెర్బ్ క్వశ్చన్. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్? he asked if I would. you అంటే మనకి సెకండ్ పర్సన్ కాబట్టి స్పీకర్ ని బట్టి మారితే మీ అలా ఐ అవుతుంది. సో I would వీళ్ళ వుడ్ గా చేంజ్. I would accompany him. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైట్ గానే ఉందండి, బట్ మిగతా కూడా చెక్ చేసుకుందాం. he asked me whether I will is not right here. will changes into would, so will is not right here, so it is wrong. he asked if he accompany. he missed here will ని would గా మార్చాలి కదా, మిస్ చేశాడు కాబట్టి అది కూడా రాంగ్ అండి. he asked me
ఇఫ్ హీ వుడ్ అకంపెనీ మీ, హీ వుడ్ అకంపెనీ మీ, మీ అలా హిమ్ గా మార్చాలి కదా. మీ అంటే మనకి ఫస్ట్ పర్సన్ స్పీకర్ని బట్టి మారుతుంది కాబట్టి హిమ్ గా చేంజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మీని మీలాగే ఉంచేస్తారు. సో ఇట్ ఈస్ ద రాంగ్. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఆల్సో రాంగ్. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఏ. He said, he asked if I would accompany him. He asked if I would accompany him. So like that we have to say. Okay, my dear students. So he asked whether he could accompany him. Okay, next. He said to me good morning. He said to me good morning. Simply what you can say? We should not use that. It is an exclamatory model. Exclamatory model that radu, if radu, that radu. So simply we can say he wished me good morning. He wished me good morning. దాట్ ఇఫ్ ని యూజ్ చేయకూడదు కాబట్టి మనం దాట్ ఇఫ్ ఉన్న ఆప్షన్స్ ని ఎలిమినేషన్ చేస్తాం సింపుల్ గా. అండ్ ఫైనల్ గా ఉన్న ఆప్షన్ ని ఆన్సర్ గా తీసుకున్నాం. దాట్స్ ఇట్. సో ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అంటే ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే సబ్జెక్ట్ మీద కమాండ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వస్తుంది. సబ్జెక్ట్ మీద కమాండ్ రావాలి అంటే కంటెంట్ మీరు చూడాలి. కాబట్టి కంటెంట్ క్లాసెస్ చూసిన తర్వాత ఈ బిట్స్ ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి కొంచెం ఈజీగా అండ్ ఫ్రీగా ఉంటాయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ సీతా సెడ్. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ సీతా సెడ్. సో వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్, సో ఏం చేస్తున్నామని సీత అంది. Sita asked what you are doing. Wrong. You ఉండకూడదు. యూ అనేది మనకి చేంజ్ అయిపోతుంది, ఐగా చేంజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆర్ అనేది మనకి వరగా చేంజ్ అవుతుంది. సో అక్కడ రాదు మనకి, అది తీసేయండి. ఆర్ అనేది మనకి వజ్గా కానీ వరగా కానీ చేంజ్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే మనకి క్వశ్చన్ లో ఈజ్ యా మార్ ఉంది కదా. ఈజ్ యా మారున్నప్పుడు అది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో వజ్గా కానీ వరగా కానీ మారుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్. Sita asked what I was doing. Sita asked what I was doing. I was doing. బానే ఉందిగా. సో ఇదే రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మాక్సిమం. Sita asked if what. Sita asked me what she was కాదండి I was అనాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీ ఉంటుందండి. Sita said to me అని తీసుకెళ్ళి ఎవరో లేకపోతే నాకు చెప్పింది అనుకోవాలి మనం. ఓకే. Sita asked me what I am doing కాదండి what I was doing. ఓకేనా. రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి అందరూ కూడా సీత ఆస్క్డ్ వాట్. ఇక్కడ యూ అంటే సెకండ్ పర్సన్ కాబట్టి అది లిజనర్ ని బట్టి మీ కాబట్టి మీ అలా ఐ అవుతుంది. అండ్ ఈజ్ యా మార్ మనకి వజ్ వరగా మారుతుంది కాబట్టి ఐ వజ్ అంటాం కాబట్టి వజ్ అయింది. అండ్ వి1 ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ అండి. సో ఇలా మార్చుకోవాలి మనం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవన్నీ చేంజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీకు రూల్స్ తెలియాలి. వాట్ ఆర్ హ్యావ్ టు చేంజ్. ఎసరిటీలు ఎలా మారుస్తాము, ఇంటరాగేటివ్ ఎలా మారుస్తాము, ఇంపరేటివ్ ఎలా మారుస్తాము, ఆ రూల్స్ తెలిసినప్పుడు మాత్రమే ఈజీగా మనం చేంజ్ చేయగలం. లేకపోతే కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది. ఆ రూల్స్ ని బాగా నేర్చుకోవాలి. ఆ రూల్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో మీకు ఐడియా వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ లో ఎలాంటి బిట్స్ అడుగుతారో. దే విల్ గివ్ యూ డైరెక్ట్ స్పీచ్ సెంటెన్స్ ఇచ్చి ఇండైరెక్ట్ లోకి మార్చమంటారు, లేదా ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ సెంటెన్స్ ఇచ్చి డైరెక్ట్ స్పీచ్ లోకి మార్చమంటారు. ఎలా మార్చాలన్నా సరే ఎస్ఆర్టివ్ మోడల్లో మనకి 2 రూల్స్ ఉంటాయి. ఆర్వీని బేస్ చేసుకొని చూసుకోవాలి మనం. ఆర్వీ కనుక ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఉంటే ఒక రూల్ ఫాలో అవ్వాలి. రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ కనుక పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంటే ఒక రూల్ ఫాలో అవ్వాలి. రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ప్రెసెంట్ లో ఉందా పాస్ట్ లో ఉందా చెక్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఇది ప్రెసెంట్ లో ఉంటే నో చేంజ్ ఆఫ్ టెన్స్. ఒకవేళ పాస్ట్ లో ఉంటే వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద టెన్స్. చేంజ్ ద టెన్స్ అంటే ఈజ్ యా మార్ వజ్ వర్గా మారుతుంది, హ్యావ్ హ్యాస్ హ్యాడ్ గా మారుతుంది. V1 ఉంటే V2 అవుతుంది. సో వీళ్ళు ఉంటే వుడ్ అవుతుంది, షెల్ ఉంటే షుడ్ అవుతుంది, కెన్ ఉంటే కుడ్ అవుతుంది. సో అట్లా చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ మీరు కంటెంట్ క్లాస్ లో ఇంగ్లీష్ సెషన్ ఏలో విన్నారు. సార్ ఆర్కే సార్ చెప్పారు. ఓకేనా. అవన్నీ ఐడియా పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా ఇంటరాగేటివ్ మోడల్కి వచ్చేసరికి మనం దట్ యూజ్ చేయం. దట్ యూజ్ చేయకుండా క్వశ్చన్ వర్డ్స్ ని నీట్ గా మనం ఫ్రేమ్ చేసుకుంటాం. అది ఒకటి చూసుకోండి మీరు. ఓకే. అండ్ మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇంపరేటివ్ మోడల్. ఇంపరేటివ్ మోడల్లో కూడా మనం నీట్ గా టూ యూజ్ చేసి మనం క్లియర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. అది ఎక్స్క్లమేటరీ మోడల్ని కొంచెం క్రియేటివ్ గా రాసుకోవాలి. సో మెయిన్ ఆప్షన్స్ అండి కొంచెం చిన్నగా ఉంటాయి. ఆస్క్డ్ రాకూడదు, సెడ్ రాకూడదు, దాట్ ఉండకూడదు, ఇఫ్ ఉండకూడదు. సో అవి ఇస్తూ ఉంటారు అన్నెసెసరీగా ఆప్షన్స్ లో. అలాంటి థింగ్స్ నువ్వు గ్రాస్ప్ చేసుకుని ఈజీగా కనుక నువ్వు వాటిని డిలీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినట్లయితే కనుక ఈజీగా యూ కెన్ డూ ఇట్. అదర్వైజ్ యూ మే సఫర్ లైక్ ఎనీథింగ్. సో అవి చేయాలి అంటే ఇంకా మన ప్రాక్టీస్ ఇవి విన్నారు కదా. సో ఇఫ్ వెన్ యూ లిజన్ దిస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆటోమేటిక్లీ యూ కెన్ గెట్. ఓకేనా. రైట్. సో జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీకు ఇంకొన్ని ప్రాక్టీస్ ఇస్తాను నేను. జస్ట్ అవి మీరు నోట్ చేసుకోండి. ప్రాక్టీస్కి జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అవి కూడా మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఇట్. అండ్ దెన్ వీ కెన్ చూడండి వీటిని ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. అండ్ మన మెటీరియల్లో కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. అండ్ మన మెటీరియల్ జేఎం పబ్లికేషన్స్ మెటీరియల్లో కూడా మీకు పేపర్కి ప్రాక్టీస్ ఎక్సర్సైజెస్ కొన్ని ఉన్నాయి. సో అవి కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. అన్నిటికీ కూడా నీట్గా ఇదే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసే ముందు ఇదేనే కాదు ఏ గ్రామర్ టాపిక్ అయినా సరే మీరు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేసే ముందు ఆ గ్రామర్ టాపిక్ కి సంబంధించిన కంటెంట్ ని మీరు చదువుకోవాలి. కంటెంట్ బ్రెయిన్ లో ఐడియా ఉంటే కంటెంట్ ని బట్టి బిట్ అనాలిసిస్ ఈజీగా ఉంటుంది. నువ్వు కంటెంట్ నేర్చుకోకుండా డైరెక్ట్ గా బిట్ అనాలిసిస్ చేస్తావంటే అది కొంచెం కష్టంగానే అనిపిస్తుంది నీకు. అవునా కాదా. కాబట్టి కంటెంట్ ని బాగా నేర్చుకున్న తర్వాత మాత్రమే
బిట్స్ క్లాసిఫికేషన్స్కి రండి. అండ్ మనకి ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. టెక్స్ట్ బుక్ ఓరియంటేషన్గానే వెళ్తున్నాం మనం. అదేవిధంగా ప్రీవియస్ పేపర్స్ కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని ఫ్రేమ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మనకి ఇక్కడ డిఎస్సి లెవెల్ అంతా కూడా మనకి ఏంటంటే ఇదివరకు అంతా కూడా నార్మల్గా టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చేవాడు. బట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే టెక్స్ట్ బుక్ అవుట్ ఆఫ్ ఇస్తున్నారు. కాబట్టి అవుట్ ఆఫ్ ఇస్తున్నారు అంటే కనుక ఇంగ్లీష్ అనేది మాక్సిమం ఇట్ కవర్స్ ఓన్లీ ద కంటెంట్. నువ్వు ఎంత ప్రిపేర్ అయినా అదే కంటెంట్ ఉంటుంది, కాకపోతే ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ అనేది ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా నీకు స్పీడ్ పెరుగుతుంది. ఎగ్జామ్లో స్పీడ్ అనేది నీకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే నువ్వు స్పీడ్గా చేస్తూ ఉంటావో ఆటోమేటిక్గా ఆ హెల్ప్ అనేది నీకు చాలా బాగా ఉంటుంది. యూ కెన్ గెట్ ఈజీలీ ద మార్క్స్. సో బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ చేస్తే మాత్రమే మీకు ఈజీనెస్ వస్తుంది. ఆ కంటెంట్ నేర్చుకోవడంతో పాటుగా ప్రాక్టీస్ సెషన్ కూడా ఉండాలి. కంటెంట్ నేర్చుకుంటే బ్రెయిన్లోనే ఉంటుంది, అప్లై చేస్తే యూసేజ్లో ఉంటుంది. యూసేజ్లో ఉంటేనే మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మార్క్స్ అనేవి ఈజీగా వస్తాయి, తక్కువ టైంలో వస్తాయి. రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ ఎవరైనా చేయగలరు, ఎవరైనా చేస్తారు. కానీ నీకు వాళ్ళకి తేడా ఏంటి? వాడికి చేయడానికి ఒక 10 minutes, ఒక 5 minutes పడితే నువ్వు సెకండ్స్లో చేయాలి. సెకండ్స్లో చేయాలి అంటే అలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మనకు ఉంది కదా ప్రాక్టీస్ మేక్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అని. సో ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే నువ్వు అంత ఈజీనెస్ వస్తుంది, అంత ఫ్లో వస్తుంది, అంత ఈజీగా అయిపోతుంది వర్క్ అనేది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరందరూ కూడా. ప్రాక్టీస్ ఈజ్ మోర్. బిఫోర్ ప్రాక్టీసింగ్ కంటెంట్ని నేర్చుకోండి. కంటెంట్ నేర్చుకున్న తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఆ తర్వాత ఫ్రీ అయిపోయిన తర్వాత ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. మీరు అవి చేయడానికి మన జేఎం పబ్లికేషన్స్లో మనకు అన్ని బుక్స్ అవైలబిలిటీగా ఉన్నాయి. కంటెంట్ బుక్స్ కానీ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ పేపర్ బుక్స్ కానీ ఎవ్రీ బుక్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ అస్. సో అలాంటివన్నీ మీరు చూసుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే కనుక మీకు ఈజీగా అనిపిస్తుంది, ఫుల్ ప్లెజ్డ్గా ఉంటుంది, ఒక ప్లాన్డ్గా ఉంటుంది, కరెక్ట్గా ఉంటుంది, మీకు ఒక కాన్ఫిడెంట్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకేనా? రైట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ కాన్సెప్ట్.